Hello everyone. I am Vidya from Government First Grade College Kapu, Udupi District. Today I am going to explain you about the concept of consumer behavior, that is the consumer's equilibrium through indifference curve. So we have analyzed the indifference curve, which represents the various combinations of two commodities which yield same level of satisfaction to the consumer. So in this chapter we will see the meaning of consumer equilibrium, assumptions of consumer equilibrium, and the diagrammatic representation of consumer's equilibrium. So we have studied the importance of indifference curve analysis, meaning of indifference curve analysis, and the properties of indifference curve analysis, and the importance of the marginal rate of substitution, and how the budget line can be drawn, and how the changes in the budget line will be happened because of the changes in the income and changes in the prices of the commodities. So now we will see that how the consumer will be in equilibrium in the indifference curve analysis. ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಸಮತೋಲನ ಹೇಗೆ ಅವನು ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭೋಗಿಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. So consumer's equilibrium is nothing but the maximum satisfaction level of the consumer. So every consumer tries to get the maximum satisfaction with his limited income. That is we are studying about the consumer behavior. Here consumer equilibrium is nothing but the consumer's satisfaction, highest level of satisfaction of the consumer with his limited income. He spends his income with the two commodities. So various combinations of two commodities on the indifference curve gives him same level of satisfaction. So the consumer equilibrium or the consumer is in equilibrium when he obtains maximum possible satisfaction from his purchases given the income and prices of goods in the market. So we will have certain assumptions to attain the consumer's equilibrium. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅನುಭೋಗಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಊಹೆಗಳು? ನಾವು ಅನುಭೋಗಿಯ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸರಕನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಭೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. So in the indifference curve there are various combinations of commodity and every individual will have a scale of preference which represents the combination of two commodities which gives same level of satisfaction. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಮಾನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅನದರ್ assumption is that constant money income or the money income is remaining constant. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆದಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಅವನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. And another one is price of two goods are given. So the price do not change. If we take two commodities X and Y, or chocolate and biscuits, or apple and banana, so the prices of two goods are given. They do not change. ಅದು ಸ್ಥಿರ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬದಲಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ X and Y. Here if we take the example of two commodities as X and Y, consumer spends his entire income on the purchase of two goods. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. And the goods X and Y are homogeneous and divisible. Every unit of goods X and Y are homogeneous. That means ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಯ ಎರಡು ಸರಕುಗಳು ಕೂಡ ಏನು, ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸರಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಏಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸರಕಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅನುಭೋಗಿ ಆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಟ್ರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಿಬಸ್ನ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ he tries to get the maximum satisfaction with his limited income. ಅವನ ಮಿತಾದಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅವನ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅವನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. To show the consumer's equilibrium, we should have two tools. ಎರಡು ಪರಿಕರಗಳು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. What are the two tools? One is the indifference map and another one is the budget line. So with the help of these two tools, we can explain the consumer's equilibrium. ಅವನ ಒಂದು ಮಿತಾದಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ LM. ಅವನು ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವನ ಹಣ ಎಲವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ another one is the indifference map. So in the previous classes we have studied what is indifference map, the meaning of indifference map. So indifference map is nothing but the group of various indifference curve which represents various levels of satisfaction. ವಿವಿಧ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ಔದಾಸೀನ್ಯ ನಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅನುಭೋಗಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ರೇಖೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ರೇಖೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ಬಜೆಟ್ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ ವಿವಿಧ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಗಳ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ ಬಜೆಟಿಗೆ ಯಾವ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. So the any point which touches on the price line or any point on the indifference curve which touches his budget line is known as consumer equilibrium. So the consumer equilibrium is in equilibrium at P, where budget line LM touches an indifference curve IC3. So in the diagram we can represent it. LM curve nalli budget ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ.
ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ IC3 ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ 3 ಬಜೆಟ್ ಲೈನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಂದು, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಪಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಬಜೆಟಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. P is the combination where he can get the combination of two commodities within his income limit or within his budget. And IC3 is the highest indifference curve to which a consumer can go with given money, income and prices. ಎರಡೂ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ರೇಖೆ ಹೇಳಿದರೆ IC3. So IC3 is the curve which represents higher level of satisfaction to him because he can get the combinations of P combination, that is represents X and Y, maximum amount of X and Y on the IC3. And any other combinations like S or T or U or V in the indifference map on the budget line gives lower satisfaction as they are on lower indifference curve. See, S ಅಥವಾ T ಅಥವಾ U ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ they won't give maximum satisfaction because they give lesser level of satisfaction, lower level of satisfaction as they are on the lower indifference curve. IC1 ಮತ್ತು IC2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇನು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ IC3 ಗಿವ್ಸ್ higher level of satisfaction with his income. In equilibrium point P, the slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line. That is marginal rate of substitution of X and Y, which is equal to price of X and price of Y. So this is the consumer's equilibrium. So in the indifference curve analysis, with the help of the budget line and with the help of the indifference map, he can get the maximum satisfaction, which is called as consumer's equilibrium. So basically the indifference curve is basically depend on ordinal measurement of utility, and we have analyzing that every consumer tries to get the maximum satisfaction with his limited income, and he tries to get the maximum combination of two commodities which yields same level of satisfaction. So that the indifference curve to the right always represents higher level of satisfaction. Here with the help of indifference map and budget line, we represented the consumer's equilibrium. So thank you for listening.